Dear students, now chapter 1 exercise 1.2 question number 7. Here also on the set natural numbers. So natural number word is very important. What is relation? Relation is defined by A relative to B if A plus B less than or equal to 6. First you have to take A plus B less than or equal to 6. What is B? B is less than or equal to 6 minus A. So set natural number. So you have to write natural numbers. That is 1, 2, 3, dot, dot, dot. So on natural numbers. Now we know very well. We have to find it first n cross n. So what is n cross n? 1, 2, 3 dot, dot, dot. Cross 1, 2, 3 dot, dot, dot. So which is equal to what? 1, 1, 1, 1, 1, 2. Similarly 1, 3, 1, 4, 1, 5. It will goes infinite. Next 2, 1, 2, 2, 2, 3. Therefore 2, 1, 2, 2. It's also going up to infinite. 3, 1, 3, 2. So in the மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். This is n cross n. Now நம்ம relation find out பண்ண போறோம். What is our relation? That is capital R equal to, I am opening set bracket. இந்த condition satisfy பண்ணனும் first, then n cross n உடைய subset இருக்கணும். That is the meaning. Student listen carefully. இந்த condition நீங்க handle பண்ணும்போது ரொம்ப carefully handle பண்ணணும். Because நிறைய பேர் இந்த conditionல தப்பு பண்ணிருக்கீங்க examல. What is that mistake means? Listen carefully. So just I am taking A equal to 1. Which implies B, A equal to 1 means 6 minus 1, 5. Actually B here not equal. This is inequality. Inequality வந்தா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அவங்க என்ன சொல்றாங்க? 6 minus 1 is 5. So B less than or equal to 5. That is very important. B equal to 5 கிடையாது. B less than or equal to 5 which means நான் A க்கு 1 போட்டேன்னா B க்கு less than or equal to 5 னா B வந்து 5 இருக்கலாம். 5 விட கம்மியா இருக்கலாம். A க்கு நான் 1 போட்டா B 5 விட கம்மியானா 4 தான் நீங்க எடுக்கணும். Because A வும் B நேச்சுரல் நம்பரா இருக்கணும். ஏன்னா செட் நேச்சுரல் நம்பருக்குள்ள நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இங்க ஆர்டர் பேர் எல்லாம் நேச்சுரல் நம்பரா மட்டும் தான் கிடைக்கும். சோ அந்த நேச்சுரல் நம்பரோட சப்செட் n cross n ஓட சப்செட் தான் ரிலேஷனுக்குள்ள வரணும். இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி. சோ A equal to 1 னா B வந்து 5 இருக்கலாம். A equal to 1 னா B 4 இருக்கலாம். A equal to 1 னா B என்னவா இருக்கலாம்? 3. A equal to 1, B may be 2. A equal to 1, B 1. A equal to 1 0 வராது. 0 நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்லாம் வராது. பிகாஸ் B ஒன்லி ஏவும் பியும் ரெண்டும் ஒன்றும் கம்பல்சரி நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கணும். அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் A equal to 1 னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரி A 1 அப்போ ரிலேஷனுக்குள்ள பாருங்க 1, 5 வரலாமா? எஸ். அண்ட் 1, 4 எஸ். 1, 3 எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள். 1, 2 எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள். 1, 1 yes it is possible. கமா இதை கொண்டு போய் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் வேணா பண்ணி பாத்துங்க. A1 B5 னா 1 plus 5 6. 6 is less than or equal to 6. Yes correct. 1 4 1 plus 4 5. 5 is less than or equal to 6. Correct. So நீங்க எதை எடுத்து போட்டாலும் கரெக்டா இருக்கும். So இது மட்டும் தான் பாசிபிளா? No. You can take A equal to 2. Then you will get what? B 2 means B 2 6 minus 2 that is 4. B less than or equal to 4. And A equal to 3 means you will get B less than or equal to what? 3 means 3. Therefore less than or equal to 3. You can do like this. A equal to 4. Then B 6 minus 4 2. B less than or equal to 2. And A equal to 5. B less than or equal to 1. A equal to 6. B less than or equal to 0. That is never possible. ஏன்னா B 0 எடுக்க கூடாது. Because 0 is not a natural number. So இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நாம இப்போ இங்க ரிலேஷனை கிரியேட் பண்ண போறோம். So நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை யூஸ் பண்ண போறேன். So 2 B first 4 போடணும். Next 2 B 3 போடணும். Because B less than or equal to 4. Therefore 3. Next 2 2. Next 2 1.
அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ 2,0 நாட் பாசிபிள். ஏன்னா ஜீரோங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர்லேயே வராது. அதாவது n கிராஸ் என்னுக்குள்ள இருக்கவே இருக்காது. n கிராஸ் என்னுடைய சப்செட்டை தான் நம்ம ரிலேஷன் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். பட் இந்த ரிலேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு இது கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் a ஈக்குவல் டு 3 இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 3, b வந்து 3 ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 3, 2 because b is less than or equal to 3. 3, 1. Next 3, 0 not possible. Next this one 4. 4, b is 2 first. 4, 2. 4, b less than or equal to answer 1. Then 4, 0 not possible. Next 5. 5, 1. Then that's all. ஸோ சிம்பிளாக இதை வந்து இதெல்லாம் போடாமே நான் எழுதணும்னா எழுதலாம். இதை ரெண்டையும் சம் பண்ணா நல்லா ஆரம்பிச்சுங்க. இங்கே மீனிங் அதுதான். இது ரெண்டையும் சம் பண்ணா அந்த ஆன்சர் 6 வரலாம், 6 விட கம்மியாக வரலாம். அந்த மாதிரி இதுக்குள்ள இருக்கிற ஆர்டர் பேரை மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இங்கே எழுதணும். தட்ஸ் ஆல். நீங்கள் எதை எடுத்து சம் பண்ணி பார்த்தாலும் ஒன்று 6 இருக்கும், இல்லை 6 விட கம்மியாக இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். ஆனால் நீங்கள் எடுக்கிற அந்த 2 நம்பருமே என்னவா இருக்குன்னு சொன்னால் நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கணும். ஏன்னா n கிராஸ் n நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் வரும். கொடுத்துருக்கிற ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண ரிலேஷனுடைய ஆல் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டர் பேர்ஸ் இதுதான். ஸோ இது வச்சுட்டு தான் யூ ஹாவ் டு செக் இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ், சிமெட்ரிக், டிரான்சிட்டிவ், ஈக்குவலன்ஸாக நான் இப்போ செக் பண்ணணும். ஸோ சி ஹியர். ஸோ நான் ரிஃப்ளெக்ஸான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நேச்சுரல் நம்பர் செட்டை பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். சிமெட்ரிக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரிலேஷன்ஸை பார்க்கணும். டிரான்சிட்டிவான்னு செக் பண்ணுறதுக்கும் ரிலேஷனை பார்க்கணும். ஈக்குவலன்ஸான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த 3ஐயும் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ப்ரீவியஸ் சம்மில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ப்ரீவியஸ் சம் ஜஸ்ட் ஒரு தடவை மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நவ் the first condition. What is first condition? Just I am taking reflexive heading. Reflexive definition what? For every a element of here natural number, then a comma a should be element of r relation குள்ள இருக்கணும். சார் நான் 1 எடுத்தா 1,1 இருக்குமா? இருக்குது. நீங்க வேணா பாத்துக்குங்க. இல்லாதத ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடலாம். 1,1 இருக்கு, 2,2 இருக்கு, 3,3 இருக்கு, 4,4 இல்லை பாருங்க. ஆனால் 4 நேச்சுரல் நம்பர்ல இருக்கு. ஸோ 4 ஃபார் எவரி ஒவ்வொரு நேச்சுரல் நம்பருக்கும் இருக்கணுங்கிறதா ரிஃப்ளெக்ஸோட கான்செப்ட். 4 நேச்சுரல் நம்பர்ல இருந்தா 4,4 ரிலேஷனுக்குள்ள இருக்கணும். 5 இருந்தா 5,5 இருக்கணும். ஒன்னே ஒன்று இல்லைனாலும் தட் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். தேர்ஃபோர் ஹியர் 4 இஸ் எலமெண்ட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர். But 4,4 is does not element of this relation. Therefore, R is not reflexive. Very simple answer. Next, second one. Symmetric. You have to know definition of symmetric. That is for every a comma b. For every கூட யூஸ் பண்ணாதீங்க. If யூஸ் பண்ணீங்கன்னா best. That is if, அதாவது இப்படி ஒரு ஆர்டர் பேர் இருந்தா அதுன்னு அப்படின்னு அர்த்தம். இஃப் a, b எலமெண்ட் ஆஃப் ஆர் ரிலேஷனுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் போய் பார்க்கணும். ரிலேஷன் இப்படி ஒரு ஆர்டர் பேர் இருந்தா தென் b, a should be element of r. b, a எலமெண்ட் ஆஃப் r இருக்கணும். அப்படி இருக்கான்னு செக் பண்ணிடுவோம். 1,5 இருக்கு. அப்ப 5,1 இருக்கா பாருங்க, இருக்கு. 1,4 இருக்கு. அப்ப 4,1 இருக்கணும். 4,1 இருக்கு. 1,3 இருக்கு. அப்ப 3,1 இருக்கணும். 3,1 இருக்கு. 1,2 இருக்கு. அப்ப 2,1 இருக்கணும். 2,1 இருக்கு. 1,1 அது 1,1 தான், நோ ப்ராப்ளம். 2,4 இருக்கணும். இப்ப 4,2 இருக்கணும். 4,2 இருக்கு. 2,3 இருக்கு. அப்ப 3,2 இருக்கணும். 3,2 இருக்கு. 2,2னா நோ ப்ராப்ளம். 2,1 இருந்தா 1,2 இருக்கணும். 1,2 இருக்கா பாருங்க. 1,2 மறுபடியும் அதே தான் வரும். 3,3 இருக்கு. ஸோ 3,2 இருக்கா, 2,3 இருக்கா, இருக்கு. 3,1 இருக்கா, இருக்கு. 1,3 இருக்கா, இருக்கு. அப்போ அதே தான் மறுபடியும் வரும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் a, b இருக்குன்னா b, a எல்லா சமுக்கும் இருக்கு. இல்லைன்னு என்னால் சொல்லவே முடியாது எந்த ஒரு ஆர்டர் பேருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னாவே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னால், ஏன்னா 1,5 ஆட் பண்ணாலும் 6 தான், 5,1 ஆட் பண்ணாலும் 6 தான். இது ரெண்டு கம்பல்சரி இருக்கும். 2,1 3னா 1,2வும் 3 தான். அப்போ கம்பல்சரி இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குங்கிறது ஜென்ரல் கான்செப்ட். Therefore, இந்த மாதிரி நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா just you have to write
for every இந்த இடத்துல வேணா நீங்க for every, ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் நான் செக் பண்ணிட்டேன். therefore you can use for every here. so இந்த symbol for every a comma b element of r. நான் என்ன பண்ணேன், a comma b element of r எல்லா இதையும் செக் பண்ணிட்டேன் ரிலேஷனுக்குள்ள. that implies b comma a also element of r இருக்கு. therefore r is இந்த இடத்துல இருக்கிறங்காட்டி r is symmetric எழுதணும் ஆன்சர். that's all. next transitive. students transitive find பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பாருங்க transitive உடைய definition. first you have to know definition of transitive. we know very well. that is transitive. what is the definition? if a comma b and b comma a, sorry, b comma c element of r, then a comma c should be element of r. அப்போ a comma b அதாவது ends with b starts with b ங்கிற மாதிரி டூ ஆர்டர்டு பேர் அந்த ரிலேஷனுக்குள்ள உங்களால ஃபைண்ட் பண்ண முடிஞ்சு a comma c அதாவது இந்த ரெண்டு நம்பரும் ஆர்டர் பேர்ல இல்லைன்னு இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி ஒவ்வொரு டூ ஆர்டர் பேருக்கும் செக் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடிஞ்சு இந்த மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் டிரான்சிட்டிவ். பட் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபைண்ட் பண்ண முடிஞ்சு இந்த மாதிரி இல்லைன்னு ஒரே ஒரு ஆர்டர் பேர் நீங்க எக்ஸாம்பிள் சொன்னா போதும். அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், இந்த சம்ல ஐ எம் டேக்கிங் ஃபர்ஸ்ட் 5,1. சரி, ஏன் சார் 5,1 எடுக்கிறீங்கன்னா ரீசன் இருக்கு. அண்ட் 1,5 இது எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. என்ன ரீசன் சொன்னா இது ends with 1 starts with 1 நல்லா தெரியுது. so this is a comma b b comma c ends with one number starts with same number. so 5,1 அந்த ரிலேஷனுக்குள்ள இருக்கான்னு சொன்னா இருக்கு. 1,5 இருக்கானா இருக்கு. ஏன்னா இப்பதான் பார்த்தது ரெண்டு சம் பண்ணா less than or equal to 6 தான், equal to 6 தான். so இது இருக்கு. these two are element of r. yes, but 5,5 a comma c a comma c இருக்கா பாருங்க. 5,5 element of r உங்களால சொல்ல முடியுமா? இது ரெண்டு சம் பண்ணா 6 விட கம்மியா வருமா? never possible. so 5,5 வந்து நீ ரிலேஷனுக்குள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது. so 5,5 does not element of r. therefore r is not transitive. that's all answer. ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர். ஸோ இதை எப்படி சார் ஃபைண்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நீங்க நிறைய சம்ஸ் நீங்க பார்க்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்டர் பேர் உங்க கண்ணுக்கு நல்லா தெரியும். நீங்க சில ஆர்டர் பேர்லாம் எடுத்துட்டு கன்ஃபியூஷன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் கிடைக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1,5ஐயும் 5,1 எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1,5 அண்ட் 5,1 எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ends with 5 starts with 5. அப்போ 1,1 அது எலமெண்ட் ஆஃப் ஆரா இருக்கும். இட்ஸ் இம்ப்ளைஸ் 1,1 எலமெண்ட் ஆஃப் ஆறு தானா? ஆறு தான். ஸோ இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா இங்க வர ஆன்சர் சம், இதோட சம் ஆன்சர் 6, அதாவது 6க்கு மேல 7, 8 இந்த மாதிரி இருக்காங்கிற வர மாதிரி பார்த்து எடுத்தா தான் இதுக்குள்ள இல்லைன்னே நான் ப்ரூஃப் பண்ண முடியும். அதுக்காகத்தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த 5,1ஐயும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த 1,5 எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அது மாதிரி நீங்க வேற ஏதாச்சும் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா கூட நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம், கண்டுபிடிச்சு கூட போடலாம். இதையும் கூட நீங்க போடலாம். பாருங்க, இங்க 4,1 இருக்கு, அதே மாதிரி 1,4 இருக்கா, இதையும் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். அப்போ 4,1 ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எடுக்கணும், 4,1 அண்ட் 1,4 நீங்க அடுத்தது எடுக்கணும். 1,4 எலமெண்ட் ஆஃப் ஆரா? எஸ். அப்ப 4,4 எலமெண்ட் ஆஃப் ஆரா இருக்கணும். ஆனா இருக்காது. ஏன்னா 4 சம் பண்ணா 6 கிடையாது, 6 விட அதிகம் தான், கம்மியும் கிடையாது. therefore this is does not element of r. பட் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நீங்க எழுத வேணா, ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க எழுதிக்கலாம். நான் சிம்பிளா ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் எடுத்து ஆன்சர் சிம்பிளா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் மட்டும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன். பட் நீங்க இந்த மாதிரி எதை வேணா எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க வந்து கொடுக்கலாம். ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன். fourth one is equivalence. fourth one is equivalence. what is equivalence? இத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க 1 ன்னு எடுத்துக்கணும். this is 2, this is 3. from 1, 2 and 3 மூணுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா இது ரிஃப்ளெக்சிவ்னு சொல்லி சிமெட்ரின்னு சொல்லி டிரான்சிட்டிவ்னு சொன்னா this is equivalence. பட் இது நாட் டிரான்சிட்டிவ், நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ், ஏதோ ஒன்னு நாட் வந்தாவே it is not equivalence. therefore from 1 and 2 and 3 r is give நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண ரிலேஷன், given relation is not equivalence. that's a equivalence.
So this sum answer is over.